لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کا حق ادا کرنا۔ آپ غور فرمائیں، قرآن مقدس بھی مطالبہ کر رہا ہے اور محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے، جو نعمتیں تمہیں در رسول سے ملی ہے، اس کے عوض مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے ہم کربلا شریف کا ذکر کریں گے، لیکن یہ کربلا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم نادان نہیں ہیں کہ کسی مولوی نے بدعت نکال دی اور ہم کربلا کا ذکر کرنے لگے۔ یہ کربلا والوں کا ذکر، ان کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیں کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے رسول نے، اس کے عوض کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ رسول دینے آتا ہے، لینے نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ رسول نہ مالا مال کرنے آتا ہے، مانگنے نہیں آتا۔ تو آپ اپنی اولاد کی محبت کا مطالبہ کریں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اس کو اہل محبت آیت مودت کہتے ہیں، محبت والی آیت جس میں اہل بیت کی محبت فرض ہوئی ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اپنے ایماندار قرابت داروں کی محبت کا مطالبہ کیا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ حبیب آپ فرما دیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا اس کا کوئی صلہ نہیں چاہیے، بس یہ کہ تم میری قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو چونکہ اہل بیت کا مفہوم بہت وسعت رکھتا ہے، اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا۔ اہل بیت میں جو سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے، چونکہ جن جن لوگوں پر زکوٰۃ لینا، صدقہ واجبہ لینا حرام ہے، وہ سب اہل بیت ہے۔ اس میں آل عباس بھی ہے، آل جعفر بھی ہے، آل عقیل بھی ہے، یہ سب اہل بیت کہلاتے ہیں۔ لیکن ان سب میں سب سے اعلیٰ درجے پر جو اہل بیت کہلانے والے ہیں، جنہیں ہم آج کے عرف میں آل محمد کہتے ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا کی جو اولاد ہے قیامت تک، وہ سب اہل بیت آل محمد۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں اور میں ہی ان کا نسب ہوں، میں ہی ان کا سبب ہوں۔ اور ان کی اولاد کو حضور نے اپنی اولاد قرار دیا۔ تو امام سیوطی لکھتے ہیں جب آیت مودت نازل ہوئی کہ تم نبی کی آل سے محبت کرو، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس آیہ کریمہ میں اللہ نے جن لوگوں سے ہمیں محبت کا حکم دیا، آپ بتا دیں وہ کون لوگ ہیں، کن سے ہم محبت کریں، کن سے پیار کریں، کن سے عقیدت کریں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ فاطمہ ہے، وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، اور قیامت تک ان کی جتنی اولاد پیدا ہوگی ان سب کی محبت کو اللہ نے تم پہ لازم کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیں، اتنی واضح دلیل ہے محبت آل محمد پر، اسی لیے تو امام شافعی فرماتے ہیں، جس کو جد الممتار میں امام اہل سنت لکھتے ہیں، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کی اہل بیت،
अल्लाह ने तुम लोगों की मोहब्बत को कुरान में हम पे फर्ज करार दिया है, और आपके लिए फख्र क्या काफी नहीं कि उस वक्त तक हमारी नमाजें नहीं होती जब तक के हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये अहले सुन्नत का इमाम कह रहा है, हम 1 मुहर्रम से लेकर सिर्फ 10 मुहर्रम तक के अहले बैत वाले नहीं, बल्कि हम तो हर नमाज में अहले बैत पे दुरूद पढ़ करके याद हुसैन को जिंदा करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अहले बैत की मोहब्बत हम पे फर्ज की गई है। आजकल कुछ लोगों को अहले बैत का जिक्र हजम नहीं होता, और अहले बैत की बात आती है तो वो किसी गुमराह फिरके से निस्बत जोड़ देते हैं, वो फलां लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। हम क्यों करें? हम कहते हैं नादान, कुरान में अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को हम पे लाजिम किया है। और फिर जरा सोच तो सही कि सहाबा किराम ने इनसे मोहब्बत का वो अंदाज सिखाया है कि जिसका तसव्वुर आज के दौर में किया नहीं जा सकता। आप जानते हैं, लोग ये कहते हैं भाई सहाबा का जिक्र करो, यकीनन सहाबा हमारे सरों के ताज है। जब सहाबा का दिन आएगा तो सहाबा का भी जिक्र किया जाएगा, लेकिन जब मौला हुसैन के दिन आएंगे तो उस दिन फिर मौला हुसैन का तस्करा किया जाएगा। आपको बताऊं, अगर तुम बात सहाबी की करते हो तो हुसैन उस सहाबी का नाम है, इसलिए कि सहाबी की तारीफ ये है। आप उठा करके देखें अस्माउल रिजाल, अल्लाहु अकबर, जो अस्माउल रिजाल के फन में जिन लोगों ने महारतें हासिल की है, और फिर उन लोगों ने बड़े बड़े अइम्मा और मुहद्दिसीन ने जो सहाबी की तारीफ बयान की है, तदरीबुर रावी उठा करके देखे, क्या उसके अंदर ये नहीं लिखा है कि अल्लाहु अकबर, सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से कूच कर गया, वो सहाबी है। बल्कि हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के सहाबा में सबसे कम उम्र सहाबी अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो इमाम हसन और इमाम हुसैन को कह सकते हैं। ये लोग सहाबी भी 2 डिग्रियां इनके पास है, जिसे वो अहले बैत भी और वो सहाबी भी हैं। लेकिन अगर उनको बहैसियत सहाबी देखें तो मौला हुसैन सहाबियत के किस अजीम मनसब पर फाइज है, वो आपको अभी नजर आ जाएगा। आप देखें, सहाबा में सबसे बड़ा सहाबी जो इमामुस सहाबा हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, खलीफे बिला फस्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक, रसूलुल्लाह का यारे गार अबू बकर सिद्दीक, अपना माल ला करके कदमों में कुर्बान करने वाला अबू बकर सिद्दीक। लेकिन वो अबू बकर जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं तो हाथ बांध कर बैठते हैं। जब आयत करीमा नाजिल हुई, ला तरफ़उ अस्वातुकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे नबी की आवाज पे अपनी आवाज बुलंद नहीं करना, तो अबू बकर का हाल ये था कि वो मुंह में पत्थर रख करके आते कि जब मुंह में पत्थर रहेगा तो फिर मैं जो है वो रसूलुल्लाह से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि मुंह में पत्थर है। अरे ऊंची आवाज तो दूसरी बात है, नबी से ज्यादा बात ही नहीं करूंगा, इसलिए कि तकाज़े अदब ये है, तकाज़े अदब ये है कि नबी की बारगाह में गर्दन झुका के बैठे। रावी बयान करते हैं, सहाबा जब महफिले रसूल में आते तो ऐसे बैठते जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, सर झुका करके, और अगर वो सर उठाए तो ये खौफ है कि कहीं परिंदे उड़ ना जाए। इतने अदब के साथ सहाबा बैठते हैं, जब भी कलाम करते हैं तो यूं कहते हैं, फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, अल्लाहु अकबर। सहाबा का इमाम अबू बकर हाथ बांध कर बैठता है, मुंह में पत्थर रख के बैठता है, लेकिन हुसैन उस सहाबी का नाम है जो रसूलुल्लाह के सीने पे चलता है, हुसैन उस सहाबी का नाम है जो नबी के कंधे पे चलता है, हुसैन उस सहाबी का नाम है, नबी नमाज में है, सारे सहाबा और हुसैन नबी बैठा हुआ है। कोई ऐसा सहाबी भी तुमने देखा है जिसको पीठ पे बिठा के रसूल अपना सजदा लंबा करते? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह। कोई ऐसा सहाबी भी तुमने देखा है, अल्लाह अकबर, जो रसूलुल्लाह की दाढ़ी से खेल रहा हो,
कोई ऐसा सहाबी भी तुमने देखा है जो रसूलुल्लाह की ज़बान चूस रहा हो? कोई ऐसा सहाबी भी तुमने देखा हो? है देखा? हमारी अफजलियत का मियार है, बार बार हम कहते हैं खलीफे बिलाफस सिद्दीक, लेकिन सिद्दीक हुजूर के लिए उठते हैं, रसूलुल्लाह सिद्दीक के लिए नहीं उठते। लेकिन हुसैन वो सहाबी हैं जिसके लिए जुमा के दिन मिंबर से रसूलुल्लाह नीचे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मर्तबा है मौला हुसैन का। जिनको हवा भी नहीं लगी फजीलत हुसैन की, उन्हें हक क्या अहले बैत पे एतराज करने का? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और यजीद पलीद किस खाने में खड़ा है, उसकी औकात ही क्या है? क्या यजीद के लिए भी कोई ऐसी ताजीम का वाकया मिलता है? अरे नबी तो नबी है, किसी सहाबी ने भी उसे घास नहीं डाली, तो यजीद को इमाम हुसैन के मुकाबिल में लोग ला करके खड़ा करने की बात करते हैं। वो इमामुल अंबिया है। मस्जिद का इमाम अगर अपने बेटे के लिए मिंबर से नीचे उतरे तो उस इमाम का कान पकड़कर मुक्तदी कहेंगे, इसके बाद तुझे मस्जिद के मिंबर पे बैठने का हक नहीं है, इसलिए कि तू इतना नफ्स परस्त निकला कि अल्लाह का जिक्र तूने अपने बेटे के लिए छोड़ दिया। अगर कोई मौलवी करे तो जमाना बाइकाट कर दे, लेकिन मौलवी ने नहीं किया, ये मौला ने किया है। जो मौलाओं का मौला है वो नबियों का नबी है, इमामुल अंबिया है। हुसैन आजम के लिए मिंबर छोड़ा है, और मिंबर से छोड़ा ही नहीं, अल्लाह अकबर, बल्कि जिस उन्वान पे खुतबा दे रहे थे वो उन्वान भी छोड़ दिया है, और हुसैन को गोद में लेकर उन्वान बदल दिया है। अब रसूल का मिंबर है, इमामुल अंबिया की गोद में हुसैन है, और नबी फजीलत बयान करते हैं तो मौला हुसैन की बयान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम हुसैन है, ये मर्तबा हुसैन है। अगर किसी को अहले बैत हजम नहीं होते, अगर वो सहाबी से प्यार करते तो हम कहते हैं बैसियत सहाबी ही देख लो हुसैन को, बैसियत सहाबी देख लो हुसैन को। कुर्बान जाएं, कभी नाना के सीने पर अपने पैर रखते हैं, ये तो रसूलुल्लाह ने किया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक भी देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी मौला हुसैन को अपने कांधे पे उठाया। सुभान अल्लाह। जब हम तारीख उलट करके देखते हैं तो पता चलता है अबू बकर के कांधे पर 3 शख्सियतें नजर आती है। या तो हिजरत की रात रसूलुल्लाह नजर आते हैं, या विसाले रसूल के बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। गौर फरमाएं, क्या मर्तबा है मौला हुसैन का, क्या मकाम है। लोगों को अहले बैत की अजमत क्यों खुदा जाने हजम नहीं होती? शायद वजह यह है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी का ईमान अगर जांचना हो, मेयार दिया है रसूल ने, जिसके दिल में अहले बैत की जितनी मोहब्बत होगी ईमान उतना ही मजबूत होगा। और अहले बैत की मोहब्बत में सर्द पड़ा मतलब ईमान कमजोर हो गया, फिर वो चाहे अपने वक्त का कितना ही बड़ा हो। है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तोहफे असना शरिया के अंदर कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं वो फासिक व फाजिर है, न उसकी इमामत जायज है, न उसका आदिल और सिका होना साबित है। इसलिए कि मेयार तकवा ये है, मेयार तकवा ये है कि इंसान के दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, नबी की मोहब्बत हो। इसलिए कि तकवा का मेयार करार दिया गया, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानी की ताजीम करे वो दिलों के तकवा की बुनियाद पर है। जिनके दिल में तकवा है वही अल्लाह की निशानी की ताजीम करते हैं। तो यहाँ ये आयत सूरह हज की, सूरतुल हज की आयत करीमा ये है। अब आप गौर करें, कुरान कहता है जो अल्लाह की निशानी की ताजीम करता है ये उसके दिल के तकवे की बुनियाद पर है। तो यहाँ पर वो कुर्बानी के जानवर जो आप 3 दिन के लिए खरीद करके लाते हैं, यानी बकरा और जो जानवर आप कुर्बानी जिन जिन पर जायज है, वो कुर्बानी के जानवर अगर कुर्बानी के लिए मखसूस हो जाएं तब उनकी ताजीम हमारे लिए लाजिम हो जाती है। हैरत की बात है, जो
بیل بکرے قربانی کے لیے لائے جائیں جبکہ آپ کے خون سے ان کو کوئی نسبت نہیں، جبکہ آپ کے نسب سے ان کو کوئی نسبت نہیں، آپ انسان وہ جانور ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت تقرب کی نیت سے ہم ذبح کرتے ہیں، جب ان کی تعظیم ہمارے لیے لازم ہے، اور ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، جس کے دل میں پرہیزگاری ہے، تو جب 3 دن کے لیے آیا ہوا جانور محترم ہے جسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، اور وہ گوشت تم کھاتے بھی ہو، اسے تقسیم بھی کرتے ہو، من پسند ڈش بنا کر کے اس پہ لذتیں بھی لیتے ہو، جب وہ لائق احترام ہے، وہ لائق تعظیم ہے، اور اس کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے، تو جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جن کا نسب نبی کا نسب ہے، جن کے بارے میں حضور نے ڈرایا ہے، اتنا ہی نہیں جن کو اپنی اولاد رہا ہے۔ ارے تمہارے بکرے ذبح ہو کر دین کا فائدہ کیا ہوتا ہے سوائے تمہارے فائدے کے کہ تمہیں نیکی ملتی ہے، تمہیں پرہیزگاری ملتی ہے، تمہیں اجر ملتا ہے، لیکن مکمل طور پر دین کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ مگر حسنین کریمین نے بالخصوص امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اللہ کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا، تو وہ کتنے محبت کے حقدار ہوں گے، وہ کتنی مودت کے حقدار ہوں گے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنبیہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ غور فرمائیں، حضور علیہ السلام جس کو بھاری کہیں، یہ کسی جلسے کے ناظم کا قول نہیں ہے سبحان اللہ کہ ناظم کسی کو بڑھانے چڑھانے کے لیے جو چاہے لقب دے دے، یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے، میں تم میں 2 بھاری چیزیں، ثقیل چیزیں، محدثین فرماتے ہیں ثقیل اس کو کہتے ہیں، دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاری کہا، اور ایک دوسرے مقام پر بھاری آیا ہے، اور بھی مقامات پر آیا، لیکن سمجھانے کے لیے بخاری شریف کی آخری حدیث کہ یہ میزان پر بھاری ہے، ثقیلتان فی المیزان۔ توجہ آپ یہاں ایک ثقیل فرمایا کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہاں فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان پہ بھاری ہے۔ ارے جو میزان پہ بھاری ہے اس کے رکھنے کے بعد میزان پر ذرہ برابر اب جگہ نہیں بچتی، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں جب میزان پہ اس کا ثواب رکھ دیا جائے گا تو پورا میزان بھر جائے گا۔ وہ میزان سبحان اللہ، وہ میزان جس میں زمین اور آسمان رکھ دیے جائے تو ایسا لگے کہ جیسے بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا رکھا گیا ہو، اس میں اگر وہ جسے رسول نے ثقیلتان فرمایا، جسے ثقیل فرمایا، جب ان کو رکھا جائے گا تو میزان پر کوئی جگہ خالی نہیں بچے گی، اور جن کو ثقلین فرمایا ان کو حاصل کر لیا جائے گا تو پھر تمہارے ایمان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، وہاں میزان بھر دیا، یہاں ایمان بھر دیا، سبحان اللہ، یہاں دامن دل بھر دیا۔ میں 2 بھاری چیزیں، اتنی بھاری کہ اب اس سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ، آقائے کریم کا انتخاب دیکھیں، کیونکہ دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کے 2 جز ہیں، ایک اللہ کی توحید، دوسرا ہمارے رسول کی رسالت۔ تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے، شریعت نام ہے خدا کے قانون کا اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کا، یہ 2 چیزیں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور شریعت مطہرہ کو بنانے والے بھی ہیں اور اس کی اشاعت کرنے والے بھی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، گمراہی تمہارے پاس پھر کر آئے گی، چولے بدل کر آئے گی، انداز بدل کر آئے گی،
تم کو گمراہی اپنی لپیٹ میں لینا چاہے گی. ہر دور کے لیے نبی نے معیار دے دیا, بچنے کا طریقہ دے دیا. فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس مفہوم کی جو دوسری روایتیں اور حدیثوں میں ہیں وہاں تو یہ بھی تاکید کی کہ میں یہ جو دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو تم ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنی داڑھوں سے پکڑ لو. کیوں کہ جو چیز ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے اگر کوئی طاقتور جھٹکا دے کر چھیننا چاہیں تو وہ چھینا جاتی ہے. پھر اس سے زیادہ مضبوطی سے آگے کے دانت سے کوئی چیز انسان پکڑتا ہے, لیکن اگر اس پر بھی کوئی زور دے تو کبھی دانت آگے کے ٹوٹ جاتے ہیں یا چیز بھی چھینا جاتی ہے. لیکن جو چیز داڑھوں سے پکڑی جاتی ہے, اندر کے داڑھ جسے داڑھ کہتے ہیں, داڑھوں سے پکڑی جاتی ہے تو پھر اس کو کتنی طاقت دی جائے چھیننے کے لیے وہ چھیناتی نہیں ہے. آقا نے دوسری احادیث میں جن کے الفاظ تبدیل ہیں جو میں نے یہاں تلاوت نہیں کی ہے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.